ಬಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ, ಧ್ರುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಭಕ್ತರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂತಹ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೀರ್ತನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಒಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ, ಒಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ, ಒಂದೇ ಕಳೆಯಲು ಒಂದೇ ನಾಮವು
ಮುಂದಿನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಶಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಮನಾಮ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಪಂಕ್ತಿ. ಕಾಶಿಯ ಪುರದೊಳು ಈಶ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ರಾಮನೆಂಬ. ಕಾಶಿಯ ಪುರದೊಳು ಈಶ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ರಾಮನೆಂಬ. ಈಶನ ನಾಮದ ಉಪದೇಶ ಸತಿವಿತ್ತ. ಈಶನ ನಾಮದ ಉಪದೇಶ ಸತಿವಿತ್ತ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. 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 ಈಶನ ನಾಮದ ಉಪದೇಶ ಸತಿವಿತ್ತ. ಈಶನ ನಾಮದ ಉಪದೇಶ ಸತಿವಿತ್ತ. ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವಂದೇ ನಮೋ. ಸಾಯಿದೇವಿ ಹರಿಯಂಬೋ ವಂದೇ ನಮೋ. ಸಾಯಿದೇವಿ ವಂದೇ ನಮೋ. ಸಾಯಿದೇವಿ ಹರಿಯಂಬೋ ವಂದೇ ನಮೋ. ಸಾಯಿದೇವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಜಯ ಗೋವಿಂದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಜಯ ಗೋವಿಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಜಯ ಗೋವಿಂದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಜಯ ಗೋವಿಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಜಯ ಗೋವಿಂದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಜಯ ಗೋವಿಂದ. ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಗುರುವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ತದಾರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ಭಕ್ತಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಎರಡೂ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸುದಿನ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್, ಶನಿವಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ರಜಾ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಮಾಲ್ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾವಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸುದಿನ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ.
ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಸಾಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಹಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ವೈಕುಂಠೆ ಯೋಗೀನಾಂ ಹೃದಯ ಅಪಿ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಎತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ. ಭಗವಂತ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮನೆ ಇನ್ನು ಮನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ವೈಕುಂಠ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಧುಗಳ ಸಂಘ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ಪಾಪಂ ಶಶಿ ತಾಪಂ ದೈನ್ಯಂ ಕಲ್ಪತರುಂ ಹರೇತ್ ಪಾಪಂ ತಾಪಂ ತಥಾ ದೈನ್ಯಂ ಹರತಿ ಸಾಧು ಸಮಾಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಶಿ ತಾಪಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವನು ತಂಪಾದ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಶಶಿ ತಾಪಂ ದೈನ್ಯಂ ಕಲ್ಪತರು ಹರೇತ್. ದೈನ್ಯರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪತರು ಅದು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕಲ್ಪತರು, ಆ ಕಲ್ಪತರು ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಾಪಂ ತಾಪಂ ತಥಾ ದೈನ್ಯಂ ಹರತಿ ಸಾಧು ಸಮಾಗಮ. ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿರೋಂಥ ಶ್ರಮ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಶ್ರಮ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೈನ್ಯತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪತರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ. ಆದರೆ ಪಾಪಂ ತಾಪಂ ತಥಾ ದೈನ್ಯಂ ಹರತಿ ಸಾಧು ಸಮಾಗ. ಸಾಧುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಾಧುಗಳ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಮೂರೂ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪಾಪಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ತಾಪ, ಅನೇಕ ತಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಧುಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಚನಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಲ್ಪತರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪೂಜ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು. ಅವರು ಕಲ್ಪತರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಲ್ಪತರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಮೂರೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತೇನೆ ಈ ಮೂರೂ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಧು ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಹರಿಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹರಿಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಹರಿಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರಿ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕರಿ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಕತೆ ನಡೀತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆ ಕರಿ ಕುದುರೆ ಬಂದು ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡತ್ತಂತೆ. ಆ ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಕರಿ ಕುದುರೆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಆಗೋಗುತ್ತಂತ. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ, ಇದು ಕರಿ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದು ಈ ಕತೆ ನಡೆದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರಳಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಅವನು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕರಿ ಕುದುರೆ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳು? ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕರಿ ಕುದುರೆ ಆಗಿರ್ತೀಯ, ಬಿಳಿ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಏನಿದು ಕತೆ? ಆಗ ಕುದುರೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಅಂತ. ಆ ಕುದುರೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ನಾನು
ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗಿದ್ರು. ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ, ಆ ತೀರ್ಥ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಒಂದು ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಕುದುರೆ ಹೇಳತ್ತಂತ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಸಾಧುಗಳು ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗ ತೀರ್ಥರಾಜ ಪ್ರಯಾಗ ಬಂದು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧುಗಳ ಸಮಾಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ನೋಡು, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನೀನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಗಾಗ ಭಗವಂತ ಒಂದೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧುಗಳ ಸಂಘ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೋಡು, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬರೀ ಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವುದು, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈತು ನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಂ ಧರ್ಮೋಹಿತೇಷಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷೋ ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನಾಹ ಪಶುಭಿ ಸಮಾನಾಹ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆಗಾಗ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನನ್ನು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತೋಗಿದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಸಾಧುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಧುಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ, ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಬಿಳಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೂದಲು, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಗಾಗತ್ತೆ ಕೂದಲು. ಹೇಗೆ ಬಿಳಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು, ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಹೆರಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ನನಗೇನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ರೀ, ನನಗೇನು ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಯ್ತಾ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡಕ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನನಗೇನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ,
ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಹಲ್ಲು ಉದುರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲು ಉದುರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಟ್, ಹಲ್ಲಿನ ಸೆಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಂಡಿ ನೋವು ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಹೊಸ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಇನ್ಯಾವುದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಜನಾರ್ದನ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಜನಾರ್ದನ ಮಹಾರಾಜರು. ಅವರ ಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ್ ನಿರೀಹ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು 12-13 ವಯಸ್ಸು ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗೀತು, ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. 36 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಇವರು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇವರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಎಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ನೇರ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಬೇಕು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಶಿಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು 3 ಸಲ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮಹಾರಾಜರು ಇನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಅವ್ರ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕು ಹೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಎದೆ ಮೇಲೆ. ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಈಗ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ. ಬೃಂದಾವನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಥುರಾ ಬೃಂದಾವನ, ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
चन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय नित्युला पृष्ठ ओम विष्णुपादष्टतर शतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी श्री चरण सरोजे ये दास अदमिन अनंत अनंत कति धन्यवाद। तत्पश्चात उपस्थित महाराज एवं शत्रुवृंद सभा चरण जगत प्रणाम हम अभिवादन ज्ञापन करें। क्या विषय बोलना है प्रभु जी? हम लोग गीता और श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं। तो भागवत में बोला है लब्धा सुदुर्लभ इदम बहु संभवन्ति मनुष्यार्थदम अनित्यम मपियो धीरम तूर्णम न पति जनुमृत्यु जावत निश्चय साय खलु भवत सर्वप्रसाद। लब्धा मतलब लाभ हो गया, मिला है हमारा। क्या मिला है? ये मनुष्य जन्म मिला है। हम लोग ये जो उठा है ना, कितना ऊंचा में? 14 में उठा है। लेकिन हमारा जो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र कितना ऊपर में रहता है पता है किसी का? तो वो है, उसका स्थान का नाम है, ब्रह्मा जी ने बोल रहा है, सब सुन लो। और मनुष्य जन्म लाभ करके वहां हम जा सकता है, लेकिन चेष्टा नहीं करे तो यहीं पढ़ के रहना पड़ेगा। तो वो स्थान का नाम है गोलोक नामिनी निजो धामनी तले चतस्या देवी महेशा हरि धामेषु ते ते प्रभाव निचयाभिताश्च जीनो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। सभी जोर से एक बार बोलिए, बोलो श्री गोविंद देव की जय, श्री गोलोक धाम की इतना बात है। ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಗೀತಾ ಭಾಗವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುದುರ್ಲಭಮಿದಂ ಬಹು ಸಂಭವಾಂತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇದು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರ ಮನೆ ಈ 14ನೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 14 ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೈಕುಂಠದ ಮೀರಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಯತ್ನ ಪಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो मैंने जो बोला है, सबका ऊपर में है गोलक धाम और सबका नीच में है ये
पृथ्वी या ब्रह्मांड है, देवी धाम कहा जाता है, और बीच में वैकुंठ धाम है। तो अभी हम लोग है, इस स्थान का नाम है भूलोक। पृथ्वी को दूसरे नाम है भूलोक। और एकमात्र गोलोक जाने का जो रोड है ये भूलोक में है, स्वर्ग से नहीं है, पाताल से नहीं है। ये भूलोक से हम लोग भजन करें तो गोलोक जा सकता है। बोलो वृंदावन धाम कौन सा लोक में है, आप लोग को पता है? ಬೃಂದಾವನ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. भूलोक में, अच्छा ठीक है। तो भूलोक में विशेष करके हमारा भारतवर्ष में कृष्णा, राम, नृसिंह, ये 10 अवतार कहा जाता है, सब भारतवर्ष में हुआ। तो इसमें शास्त्र में बोलता है भारत भूमि तो होई लो मनुष्य जन्म जार, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। तो भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म हुआ है, ये बड़ा भाग का बात है। भारत भूमि को आर्यवर्त कहा जाता है, ऋषि उद्भिषित देश है। देखो गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, जितना पूर्ण नदी है लंदन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान, चीन, कोई स्थान में नहीं है, सब हमारा भारत में है। प्रभु जी कुंभ मेला का बात बोला, वो कुंभ मेला कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत का बाहर कुंभ मेला होता है? नहीं होता है, भारत में कुंभ। उस भारत में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारा प्रति भगवान बहुत कृपा किया है। तो इसलिए हम थोड़ा भजन करें तो भगवान का कृपा लाभ हो जाए, तब वो गोलोक धाम कहाँ पता चल जाएगा, और वहाँ जाने का हमारा सुयोग सुविधा मिल जाएगा। बता ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಗ, ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕ. ನಾವು ಈಗಿರುವಂಥ ಲೋಕ ಇದು ಭೂಲೋಕ. ಸೊ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಿಂದನೂ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ. ಯಾಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ನರಸಿಂಹ, ಇದೇ ರೀತಿ 10 ಅವತಾರ, ಭಗವಂತನ 10 ಅವತಾರಗಳು ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥಗಳು, ನಾವು ಆಗಲೇ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು, ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ನರ್ಮದಾ, ಕಾವೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜಪಾನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಜನ್ಮ ಹೊಯ್ಲ ಜಾರ್, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ ಕರೋ ಪರೋಪಕಾರ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ಆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಾವು ಆ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು. निर्देवमादं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नवस्तरितं प्रमाणं सनतीनतरेशात्मा। शास्त्र में कहता है नृदेव आत्म, नृ मतलब मनुष्य। ये मनुष्य जन्म नरतनु भजनेर मूल।
मनुष्य जन्म से भजन हो सकता है और कोई जन्म से नहीं हो सकता है। तो इसलिए मनुष्य जन्म भजन का मूल है। लेकिन भजन करने के लिए एक नदी पार होने के लिए क्या लगता है? नाव लगता है, और नाव चलाने वाला एक माझी लगता है, उसको गुरु कहा जाता है। तो हमारा ये शरीर नाव का काम करता है, लेकिन शरीर चलाने वाला तो गुरु चाहिए। और जो दुर्लभ मनुष्य जन्म भारतवर्ष में लाभ करके भजन साधन नहीं करे तो उसका अधोगति होता है। तो हमारा देश में जो जहर पीते हैं ना, पीकर मारता है, उसका क्या कहता है? आत्मघाती। और जो हरिभजन नहीं करता है उसका क्या कहा जाएगा? तो आत्मघाती है। जो जहर पीता है वो देह का नष्ट करता है तो देहघाती है। और जो हरिभजन नहीं करेगा, इतना सुযোগ सुविधा मिल करके, तो उसको कहा जाता है आत्मघाती। इसलिए शास्त्र में कहा गया है उत्तिष्ठत जागत पाप वरान निबधत खुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथय कवय भजन्ति। उत्तिष्ठता मतलब खड़ा हो जाओ। हम लोग नकली पाने के लिए, कैंटल का माल धरने के लिए तो खड़ा हो जाता है, लेकिन हरि भक्ति पाने के लिए खड़ा हो जाओ भाई, ये भारतवर्ष है। जागृत, जागृत मतलब ज्ञान लाभ करना। क्या ज्ञान? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, ना औरत हूं, ना पुरुष हूं, ना मैं क्या हूं, ये जानना चाहिए। मैं कौन हूं, ये जानना चाहिए। तो ये जानने का नाम है तत्व ज्ञान। तो जागृत पाप वरान निबधत, तुम्हारा लिए जो भगवान रखा है वो चीज तुम ले लो। भगवान क्या रखा है वो जानने के लिए गुरु का पास जाना पड़ता है, साधु का पास जाना पड़ता है। और सावधान में रहना चाहिए। बोले क्यों? न खुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथयो कवय वदन्ति। खुरस्य धारा, ये संसार, उसका ऊपर से चलना पड़ता है। निशिता अंधाकार है, अंधार में चलना है। और काम क्रोध लोभ मोह ये सब शेर, व्याघ्र का काम करता है। इसलिए सावधान में चलना है। और अपना जो चीज पाने के लिए भगवान हमारा ये मनुष्य जन्म भारतवर्ष में दिया है वो चीज लाभ करना है। वो चीज क्या है? ना राय रामानंद संवाद में बोला है महाप्रभु, धोनी किसको कहा जाएगा? जिसको रुपया है। तो महाप्रभु बोला नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ, प्रेम धान आचे जार से ही बड़ा धनी। जिसका कृष्ण प्रेम है वही बड़ा ध्वनि है। बता ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನ್ಮ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ಅಥವಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ದೋಣಿ, ಮತ್ತು ದೋಣಿ ನಡೆಸುವಂಥ ನಾವಿಕ ಅಥವಾ ಅಂಬಿಗ, ಎರಡು ಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ದೋಣಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೋಣಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಈ ದೋಣಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಅಂಬಿಗ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಅಂಬಿಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಶ್ರೀ ಗುರು. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾಪ್ಯವರಾನ್ ವಿಬೋಧತ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಮಲಗಿರೋರನ್ನ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಎದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಜಾಗೃತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದೇಳಿ, ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಈ ಶರೀರನ ಅಥವಾ ಶರೀರದೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾಗೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ? ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪರಾನ್ವೇ ಬೋಧತ, ಆ ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದು ಸುಲಭನ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭವಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಷ್ಟಗಳು, ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖುರಸ್ಯ ಧಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಶಿ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ, ಅರಣ್ಯ, ಈ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮೋಹ, ಲೋಭ ಅನ್ನೋಂತಹ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂತಾ ಇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಂಬಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಬಹುದು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. शास्त्र में कहा गया, कोई एक आदमी बड़ा, उसका पिताजी बड़ा धनी था, लेकिन वो बड़ा गरीब हो गया। तो एक ज्योतिषी आया उसके पास। वो आकर बोलते, अरे भाई तुम इतना कष्ट क्यों पा रहा है? बोले क्या करूं, हमारा रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए कष्ट हो रहा है। तो बोले क्यों? तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए तो सब सामान रख के गया, लेकिन मिट्टी का अंदर रखा है और मारने का समय बनने का सुযোগ मिला नहीं। तो तुम एक काम करो, वो मिट्टी का अंदर से वो निकालो। तो बोला कैसे निकालूं? तो स्थान देखा दिया, यहाँ रख दिया। तो पूर्व से आएगा, दक्षिण से आएगा, उत्तर से आएगा, पश्चिम से आएगा, चारों ओर से कोई दिक से तुम खुल सकता है। लेकिन पश्चिम से खुले तो अजगर मिलेगा और अजगर तुमको खा जाएगा। और उत्तर से खुले तो भीमरूल निकालेगा और वो तुमको खा जाएगा। तो एक दिक से ऐसा बोला। तो एक मात्र पूर्व दिक से खुलने से, थोड़ा खुलने से वो धान का झाड़ी जो है तुम्हारा हाथ में आ जाएगा। तो हम लोग गीता में पढ़ते हैं, तो गीता में कहा गया है कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, 4 कथा बोला गया है। हर शास्त्र में 4 बात है, लेकिन हम कौन सा करेगा? तो बोलते जो अच्छा है भगवान बोला है वही करो। बोले भगवान तो बोला है कर्म योग, भगवान बोला है ज्ञान योग, लेकिन भगवान फिनिशिंग क्या किया? तो भगवान ने बोला है देखो, कर्मभ्यो अधिक योग, ज्ञानीभ्यो भी मतो जीवो, तपस्वीभ्यो अधिक योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते जो मां समे युक्त तमो मतो। तो कर्म मार्ग में कोई भजन करे तो उसको सिद्धि लाभ नहीं होगा, ये गीता में कहा गया। भगवान नहीं मिलेगा। ज्ञान मार्ग चले वो भी भगवान नहीं मिलेगा, योग मार्ग चले तो भगवान नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा भक्ति मार्ग से। और थोड़ा भक्ति करने से हो जाएगा। भक्ति में परिश्रम कम है, तो इसलिए हम लोग का गीता और भागवत और साधु संग करके भक्ति मार्ग में चलने से जल्दी से जल्दी हम लोग का भगवान का वो जो गोलक वृंदावन धाम, वो क्या चीज है? वो है हम लोग का असल घर है। और ये जो है हम लोग अभी ये कहाँ है?
क्या बोलता है तुम्हारा इधर? जेल। ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು हाँ यहाँ पे ऐसे झूठा झूठा जगत है। तो झूठा जगत में हम लोग गिर गया। झूठा मतलब क्या है? साजा देने के लिए ये जाएगा है, ये दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग में जेल खाना है। कोई दोष को किया है तो उसको जेल में भर देता है, साजा मिलता है। तो हम लोग कुछ ऐसा गड़बड़ किया है तो जेल में भर दिया, लेकिन फिर अभी भजन करे, साधु संग करे तो कर्मों से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, योग से नहीं होगा, केवल भक्ति। और भक्ति करे तो भक्तिरेवैनं नयति भक्तिरेवैनं दर्शति भक्तिर्वश पुरुष भक्तिरेव भूयसी। भक्ति भगवान का पास ले जाएगा और भक्ति से भगवान को दर्शन मिलेगा तो आनंद आई है। हाँ, और भगवान का सेवा भक्ति द्वारा ही करना पड़ता है। तो इसलिए सब शास्त्र में भक्ति का श्रेष्ठ कहा गया। ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಧನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಧನವಂತ ಹಣವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸಿರೋನು ಧನಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಧನಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಅವರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಗ ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರ ತಂದೆಯ ಮಿತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರಂತೆ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನಗಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡುವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜಾಗನ ಈಗ ಅಗಿಬೇಕು, ನಿಧಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ಪ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೀನು ಅಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಳುಗಳಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ಗೀತೆಯ ನಿಧಿ 4 ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡಿಬೋದು. ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಈ 4 ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ನಿಧಿ, ಯಾರು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ, ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಆದರೆ ಈ 4 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಹೇಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಧಿನ ಅಗೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚೇಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜೈಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜೈಲ್, ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಜೈಲ್. ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಿಜವಾದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानमवाप्स्यसि शाश्वतः। हम लोग छोटा से पढ़ते हैं, बड़ा होकर नौकरी करना, न बिजनेस करना, कुछ करता है। उद्देश्य क्या है? कोई शादी करता है, कोई नहीं करता है।
जो उद्देश्य मेन क्या है, शांति और रहने का एक अच्छा जगह मिल जाए। हाँ, दो चीज हम लोग चाहता है, मन में शांति आ जाए और रहने का अच्छा जगह मिल जाए। तो गीता में बोलता है तमेव शरणं गच्छो, भगवान का शरणापन्न हो जाओ तो शाश्वत स्थान मिल जाएगा। शाश्वत स्थान का मतलब क्या है, बोले जो स्थान को भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ जो स्थान जो मकान बनाते हैं वो तो छोड़ना पड़ता है। हाँ? क्यों? ये जगत का एक नाम है मर जगत, मृत्यु लोक। तो जब मरेगा वो घर उसका मिलेगा, मरने का बाद दूसरे जगह में जन्म हो जाए, आकर बोलेगा ये घर हम बहुत कष्ट करके बनाया, बोल भाई भागो तुम कहाँ से आए, नहीं दे। तो ये शाश्वत नहीं मिलता है। लेकिन भगवान का पास हाथ जोड़ लो तो शाश्वत स्थान मिल जाएगा, वो कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसा शरीर मिलेगा और शरीर को भी बुढ़ापा नहीं आएगा, वो मरेगा नहीं। गलक धाम जो है, वैकुंठ धाम जो है, वहाँ कोई मरता नहीं। तो ऐसा स्थान मिलेगा, अच्छा घर मिल जाएगा। और शांति, हमारा ये जगत में क्या है, रोग शोक अनिवार्य चित्त करे साकार बांधव वियोग दुर्घटन। रोग और शोक, बांधव वियोग और दुर्घटन जो घटता है, इससे हम लोग का हर समय अशांति रहता है, कोई शांति नहीं है। लेकिन भगवत धाम में जाए तो परम शांति लाभ हो जाए। तो ये मनुष्य जन्म में हम लोग थोड़ा चेष्टा करें और भगवान का शरण में आ जाए, और भगवान का रोज प्रणाम करना पड़ता है। हाँ। कोई पुण्य काम करके भगवत धाम नहीं मिलता है, लेकिन पुण्य करे तो मिल जाएगा। तो शास्त्र में है दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण पुनामी न पुनर्भवायो। 10 बार अश्वमेध यज्ञ करे तो उसका जन्म लेना पड़ेगा, कर्म फल भोग करना पड़ेगा। और एक बार हाथ जोड़कर कृष्ण का चरण में गिर जाए तो कृष्ण क्या बोला है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति। और बोला दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मम माया तो दुरत्तया है, लेकिन हमारा शरणापन्न हो जाए तो हम उसको माया से उद्धार करके हमारा चरण में स्थान दूंगा। बोलो श्री कृष्णा भगवान की। अरे जोर से बोलो, नहीं तो कैसा कृपा करेगा बताओ, जोर से बोलो श्री कृष्ण भगवान। हाँ बढ़िया हुआ। बोलो राधा रानी की, बोल श्री वृंदावन धाम की, उल्लास के आनंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಓದ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ, ಆ ನಿತ್ಯ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ರೋಗ ಶೋಕ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸದಾಕಾಲ ಆನಂದದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜರು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ನಾವು 10 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾವು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಯೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದಾಟಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಜವಾದ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. एक श्लोक बोल के जल गौरवनानव खंडमयं पत गौर हरि चरितादिमुदालुत गौर पदांकित गंगतट भज गोद्रुम कानन कुंज विदु भज गोद्रुम कानन कुंज विदु भज गोद्रुम कानन कुंज विदु भज गोद्रुम कानन कुंज विदु। बोलो गोद्रुम कानन कुंज विदु भज गोद्रुम कानन कुंज विदु भज गोद्रुम कानन कुंज विदु। गोद्रुम कानन कुंज विदु भज गोद्रुम कानन कुंज विदु। वर्तमान युग का नाम है कलियुग। कलियुग का अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उसका धाम है नवद्वीप धाम। ये होली पूर्णिमा में उनने अवतार हुआ था। नवद्वीप धाम परिक्रमा करते यहाँ तक बहुत आदमी जाता है। हाँ, तो शास्त्र में कहा है जाना है, घूमना है तो चलो नवद्वीप धाम। ये प्रभु जी भी जाता है बहुत आदमी को लेकर। तो प्रभु जी का साथ आप लोग नवद्वीप धाम में आइए, परिक्रमा करिए। हम तो नवद्वीप से आ रहे हैं तो जन्म सार्थक हो जाए। और पठ गौर हरि चरितादि मुदा, गौर हरि का लीला बड़ा चमत्कार सुंदर है। ये जो हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, ये गौर हरि आकर प्रचार किया। प्रभु का कहिला यही महामंत्र यह गया जप सभी करिया निबंध। ये महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। और नवद्वीप धाम में महाप्रभु ने ये जो प्रेम भक्ति हम लोग बोलते हैं दान किया। इसलिए मैं तो अभी हमारा कथा समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये निवेदन है आप लोग नवद्वीप धाम में आइए और नवद्वीप धाम परिक्रमा करिए। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोलो श्री नवद्वीप धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಈಗಿನ ಬೆಂಗಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಸೊ ಅವರು ನವದ್ವೀಪ, ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನವದ್ವೀಪ ಧಾಮ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ನವದ್ವೀಪ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति रंजन निष्किंचन गोस्वामी गुरुदेव महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कारुण्य घनमूर्तये श्रीमते भक्ति विलास तीर्थाय श्रीमते प्रभुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। एक बार और लास्ट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुसे नमः। हे राधे हे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनकुतः श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ये कुतः घोसन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदिर्महावीवलो वन्दे रूप सनातनो रवियुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल। तो महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी का आदेश, भगवान की सेवा में हम लोग लगे रहें, ऐसा ही हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी के चरणों में, महाराज जी के गुरु जी के चरणों में कि हम लोग को आशीर्वाद करें। जो आपका हरि कथा का जो सार है, सेवा भजन, ये हम लोग को मिले, यही चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, राधा रानी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बोलो थोड़ा सा। ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಈಗಷ್ಟೇ ಈ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳದಂತಹ ಹರಿಕಥೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो हम मायापुर का सुना रहे हैं, जो महाराज जी ने सुना है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु कब आए? 1486। ध्यान से सुनिए डेट, तारीख। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म समय है ये 3 मार्च, अर्थात होली के समय, गौर पूर्णिमा इसको कहते हैं। गौर पूर्णिमा के दिन, ये जो गौर पूर्णिमा आने वाला है 3 मार्च को, जो आप लोग होली कहते हैं, होली में उनका जन्मदिन होता है पूर्णिमा के दिन। और डेट क्या है? 1486। सेंचुरी कितना हुआ? 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु आए। कहाँ पे? बंगाल में, जो महाराज जी ने बोल दिया है, नवद्वीप मायापुर में। वो किस जगह है वो भी जानना चाहिए। वो जगह का नाम है मायापुर जोगपीठ, ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग 3 मार्च को हम लोग वहीं पे रहते हैं, उसके पहले पहुंच जाते हैं। और महाराज जी ने निमंत्रण किया, तो आप लोग भी आइए, स्वागत है, वेलकम है। तो अब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, तो सबसे बड़ा उन्होंने जो, ठीक, तो चैतन्य महाप्रभु का क्या अवदान है, उन्होंने क्या किया, आने का उद्देश्य क्या था, भगवान आते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, ये सब हमें जानना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आने का बहुत सारा उद्देश्य है, लेकिन मैं 1-2 जो सरल है, जो आपको समझ में आए, वो सब सुना रहा हूँ। तो पहला हम ये कह सकते हैं, भगवान जब आते हैं
सर्व महाप्रभु की सेवा करें। आई ब्लेसिंग यू। तो चैतन्य महाप्रभु यह भगवान आते हैं, इसका क्या कारण है, किस उद्देश्य से आते हैं, बहुत सारा उद्देश्य सुना सकता हूँ, इसी में हमारा समय खत्म हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं इसमें जाना चाहता हूँ, एक दो बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो पहला मैं श्लोक ही शुरू करता हूँ, भगवान क्यों आते हैं। आप लोग प्लीज साइलेंट, प्लीज कीप क्वाइट। तो आपसे निवेदन है ध्यान से सुने, हरि कथा श्रवण करें, हियरिंग इज इम्पोर्टेंट। तो क्या कह रहे, भगवान आते हैं किस लिए, क्या उद्देश्य होता है। हरे कृष्ण, सर्व मंगल। तो कहते हैं एक श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय किस लिए आते हैं भगवान। तो कहते हैं साधु, उनके जो भक्त हैं उनको आनंद देने के लिए, और जो दुष्कृति लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको भगवान मारने के लिए आते हैं। कृष्ण लीला में आप लोग जानते हैं, भगवान ने बहुत लोगों को मारा, अधर्मी पापी को मारा। अगर हम लोग भी अधर्म करें, पाप करें, तो हमारा मंगल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें एकादशी आदि करना चाहिए। कितने लोग हैं जो एकादशी करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। एकादशी ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ. only 2 Mataji is here. Do एकादशी. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sometimes, okay. Only 2 Mataji, very few. కొంచెం. तो कहता है ये 2 से क्या होगा, भले कुछ खाएं कोई दिक्कत नहीं है, अधर्म में भी आता है कुछ खा लेने से, लेकिन कहता है एकादशी करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो कम से कम एकादशी तो करें। भजन का शुरुआत संसारी लोग कहाँ से शुरू करें, जो महाराज जी ने भजन का शिक्षा दिया, सुंदर, अति सुंदर महाराज जी ने सुना है, लेकिन शुरू कहाँ से करें। हम लोग संसारी लोग हैं, कहाँ से भजन शुरू करें। एकादशी से शुरू कर सकते हैं। आप सब कुछ खाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एकादशी एक दिन महीने में 2 होता है। और कोई भी व्रत करते हैं या कोई भी फास्टिंग करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टू संडे तक, वो 1 मंथ में 4 दिन आता है, लेकिन एकादशी ओनली 2 डेज, सिर्फ 2 दिन आता है। और इन्होंने जो बोला उपवास बोलते हैं लोग डर जाता है। तो एकादशी का मतलब लोग समझता है उपवास करना, कुछ खाना नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, नहीं एकादशी मत करना। हम ऑफिस जा रहे हैं, महाराज जी हम कैसे करें, या हम घर में काम करते रहते हैं, या हमारे पास बेंगलोर के एक गांव में रहता हूँ, हमारे पास 50 एकड़ की जमीन है, मैं कैसे करूँगा एकादशी, भूखे कैसे रहूँगा, उपवास कैसे रहूँगा। लोग उपवास, ये शब्द है संस्कृत का, इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। उपवास बोलते ही संसारी लोग को डर लग जाता है। तो उप का मतलब है पास में, नियर, जैसे ठाकुर जी के पास, वैष्णव के पास में, महाराज जी के पास में, भगवान के पास में बैठ करके सेवा करना, भजन करना, कीर्तन करना, जो महाराज जी ने सुंदर भजन की शिक्षा दिया। तो उपवास का मतलब ये नहीं कि आप समझेगा हमें कुछ नहीं खाना पड़ेगा, कैसे करें, इतने सारे बच्चे हैं, या मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, या हमारा दुकान है, दिन भर भूखे रहना पड़ेगा, ये इसको उपवास नहीं बोलते। उपवास का मतलब है कि भगवान के पास में रह करके जितना समय हो भजन करना, कीर्तन करना, जो महाराज जी ने सुंदर गीता भागवत पढ़ना, भगवान का प्रसाद खाना, इनको कहते हैं उपवास। और इसमें क्या चीज नहीं खाना चाहिए जान लीजिए, फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स, इसको कहता है उपवास। ग्रेन्स नहीं खाना है, इडली डोसा पुलिहरा राइस, फ्राइड राइस, ये सब नहीं खाना। तो क्या खाएं महाराज जी, आप कह रहे हैं भूखे भी नहीं रहना है, खाना भी आप तो सारे हटा दिए, क्या खाए फिर। तो कहता है उस दिन फ्रूट खा लो, फ्रूट मंगा सकते, आलू का घर में बना के चिप्स बना सकते, विदाउट ओनियन, विदाउट गार्लिक। बादाम ला सकते, मूंगफली ला सकते, साबू ला सकते हैं, साबू का पायसम या खीर जो भी कह सकते हैं, लेकिन चावल राइस नहीं होना चाहिए, साबू यूज कर सकते। तो ये है एकादशी। तो उपवास कहाँ हुआ, लोग उपवास शब्द सोचते ही अरे वाह मैं कैसे करूं,
इन्होंने बोल दिया। तो मैं उपवास के बारे में थोड़ा क्लियर कर दिया कि महाराज जी ने सुंदर भजन की शिक्षा दिया, लेकिन हम लोग संसारी हैं, शुरू कहाँ से करें? तो बेसिक है कि आप एकादशी से सब कुछ खाइए, नो प्रॉब्लम। अभी आपका सब कुछ चल रहा है, वेज भी चल रहा है, नॉन वेज भी चल रहा है, नो प्रॉब्लम। एकादशी शुरू करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, राधा रानी कृष्ण है, महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, आप आशीर्वाद करिए कि सब एकादशी अगली बार जब भी आए एकादशी जरूर शुरू करें। अब मायापुर में देखिए विदेशी लोग अपने बच्चे कहेंगे हमारे महाराज जी छोटे बच्चे स्कूल जाता है, विदेशी लोग अपने बच्चों को टिफिन में, वो नहीं जानता ये क्या चीज आज दे रहे माता जी हमारी, एकादशी का अनुकल्प या जो प्रसाद क्या है उसको टिफिन में भर के बच्चों को अच्छा लग रहा है। कल भी कहता है वो विदेशी कहता है जब मिलता हूँ मायापुर में, महाराज जी माय चिल्ड्रन इज से एवरी डे दिस प्रसादम वेरी नाइस। कहने का मतलब वो उनका एकादशी वाला जो प्रसाद होता है हम लोग का, उनको खूब अच्छा लगता है। वो बच्चा कहता है अगले दिन भी तो हम राइस नहीं खाएंगे, नो इडली डोसा नीट एवरी डे। हम परेशान हो गए खा रोटी चावल पराठे पूड़ी, हम नहीं खाना चाहते, हमको ये दो एकादशी। लेकिन वो छोटे बच्चे वो क्या जाने कि एकादशी दिन ही वैसा प्रसाद हम खा सकते। सोचिए उनको टिफिन में भर के दे रहे स्कूल, छोटा सा बच्चा है 3 years old 4 years old छोटा बच्चा जाता है, उसको टिफिन में भर के एकादशी प्रसाद देता है। सोचिए तो हम करेंगे वो तो एकादशी है ये तो जानते हैं। तो जब श्लोक आता है तो थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, एकादशी के बारे में जानते हैं तो बोलने में कोई दिक्कत। तो क्या है कि ये करने से आप करेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, बोलेंगे बच्चे हमारे ऐसे, बच्चे नहीं आपकी गलती, पेरेंट्स की गलती, गार्जियन की गलती है। हम स्कूल तो भेजना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में हो जाए एडमिशन, बढ़िया स्कूल। भगवान को भी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान राम, ये सुंदर इन्होंने कीर्तन किया, कृष्ण गोविंद हरि, सबको उच्चारण अच्छे एडमिशन हो जाए अच्छे स्कूल में, वो भी इंडियन नहीं क्रिश्चियन वाला स्कूल चाहिए हमें। वो भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं, क्या कहते हैं कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा स्कूल तो भेज देते हैं लेकिन संस्कार कहां से आएगा? तो संस्कार घर से, जो आपको आज साधु अच्छे महाराज जी आए, वृंदावन रहते हैं, मायापुर रहते हैं, जीवन भर सेवा किया इन्होंने। हम तो अभी नए न्यू कमर्स। तो ये संस्कार जो आज आपको भाग्य मिला है, जो महाराज जी ने सुंदर सुंदर श्लोक में, श्लोक को रिपीट नहीं करना चाहता, ये दुर्लभ है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन साधु संघ का मतलब गुड एसोसिएशन नहीं मिलता है। आपकी अच्छे बिल्डिंग में मिल सकता है, अच्छा स्कूल भी मिल सकता है, लेकिन संस्कार के लिए आपको साधुओं के पास, भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए। और जब नहीं जा पा रहे तो कम से कम एकादशी तो कर लो। एकादशी भी भगवान की सेविका है, भक्तिमती माता, उनकी सेवा करने से आपको भक्ति भजन मिल जाएगा, सेवा मिल जाएगा, बैठे बैठे घर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए भजन कहां से शुरू करें? एकादशी से, घर से। और बाकी अभी जो खा रहे हैं मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं आप क्या खा रहे हैं, साधु पता चल जाता है, वेज नॉन वेज दोनों चल रहा है आप लोग का, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी खाने पर हम नहीं कहेंगे वो चीज मत खाओ, क्योंकि आपकी वो स्थिति नहीं है छोड़ने वाली। कम से कम शुरू करें, सेवा को शुरू करें, भजन को, जो महाराज जी ने बोला भजन शुरू करो, तो कहां से शुरू करें? एकादशी से शुरू करें। बाकी सब कुछ करिए, काम धाम जो चला है क्या करेंगे, कर्म मिला है, कर्म तो चलाना पड़ेगा। इसलिए एकादशी से शुरू करिए। और ये भी समझिए उपवास नहीं रहना है, खाइए 2 बार 3 बार आराम से। बोलिए। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ. ಸಾಧುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿಯ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿಯ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದ, ಹೆಂಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡೋದು? ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಉಪವಾಸ, ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂದೇ ಇರೋದು ಉಪವಾಸ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಉಪವಾಸ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ತಿನ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನೇನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು. ಏನು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನನಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ, ಏಕಾದಶಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂದೇ ಇರೋದಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾದಶಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೋಮವಾರ ನಾನು ಉಪವಾಸ, ಶನಿವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏಕಾದಶಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ. ಅದು ಏನು ತಿಂದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. 3 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕಲಿತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಈ ಥರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आप लोग से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग एकादशी शुरू करें. तो इसको उपवास मत समझिए. ये क्या है? उपवास फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स ओनली. ग्रेन्स उस दिन एक दिन नहीं खाना बस, और अगले दिन आप राइस जो भी आपको इच्छा खा सकते, और जो नॉनवेज उस दिन आप नहीं खा सकते. बाकी एकादशी करिए. आपकी भक्ति भजन सेवा उसी दिन से शुरू हो जाती है. अब मैं बोल रहा हूँ, अब भजन तो बहुत सारा हो गया, महाराज जी ने सुना है. और इधर मैं एकादशी के बारे में कि आपकी सेवा शुरू हो, आरंभ हो, सब कुछ करते हुए, कर्म करते हुए जो भी आपकी भौतिक इच्छा है वो भी धीरे धीरे एकादशी करने से पूर्ण होती है. तो इसमें मैं अब जोड़ रहा हूँ कि भगवान की सेवा शुरू कहाँ से. ये तो हो गया एकादशी. और बोला कैसे शुरू करें.
तो कह रहे एक सुदामा चरित्र सुनाना चाहता हूं। तो सुदामा की पत्नी ब्राह्मण है, सुनिए उनका स्टोरी, फिर मैं आसक्ति की ओर बढ़ूंगा। तो ये चरित्र सुना के मैं आसक्ति की ओर बढ़ूंगा। तो क्या कह रहा है सुदामा, उसकी पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। हाँ, बहुत एकनिष्ठ ब्राह्मण है। भगवान उनके सखा भी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। हम लोग संसारी लोग को सखा बनाते हैं जो स्वार्थ से भरा होता है, स्वार्थ भी होता है और मौका मिलते ही धोखा देता है, चीटिंग, उसको हम दोस्त बनाते हैं। लेकिन इतनी सारी भगवान इस भारत में इतनी सारी लीला किया सुदाम के साथ बहुत सारे सखा का नाम है, नामों में नहीं गिनाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ऐसी स्थिति, ऐसे भगवान भक्तों के साथ जो संबंध बनाते हैं, अगर हम लोग भी बनाए संसारी लोग को छोड़ करके, तो भगवान कभी धोखा नहीं देते। विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन हम दूसरों पे करते हैं, वो कभी भी धोखा दे देता है। मैं किसी के नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, वैसे कल हमने मंदिर में सुनाया था, धोखा देने वालों को नाम भी सुनाया था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप लोग जानते हैं, आपके घर के इर्द गिर्द आज कम्युनिकेशन में भी, सूचना तंत्र में भी धोखा का सारा हमें समाचार मिलता है, तब पर भी हम विश्वास नहीं करते भगवान। ये हमारा सबसे बड़ा दुख है, कष्ट है, अंतर्वेदना है। क्यों नहीं आप उसको छोड़ करके भगवान के पास क्यों नहीं जाते, उनकी सेवा क्यों नहीं शुरू करते? और पड़ोस में ही मीठा बोल देता है, क्योंकि अभी उनको जरूरत होता है, इसलिए आपसे मीठा बोलता, आपको अच्छा लगता है, और 2 दिन के बाद फिर धोखा देता। अरे कितना कष्ट हुआ। भगवान सिखाते, तुम सीखो संसार कैसा है। यह भी श्लोक सुना सकता हूँ, श्लोक ज्यादा ना बोलते आगे मैं बढ़ते जा रहा हूँ। तो ये संसार कैसा है? शाश्वत दुखालय। गीता का श्लोक भी पूरा नहीं बोलो, अंतिम 2 शब्द यूज कर रहा हूँ। कैसा है ये संसार? हम लोग जो संसार में रहते हैं, रहने की इच्छा करते हैं, आसक्ति बढ़ाना चाहते हैं, परिवार से एक परिवार से दूसरे परिवार में आसक्ति बढ़ा रहे हैं, भगवान को भूल करके। शरीर के लिए हमारी आसक्ति है, शरीर को भी भूल नहीं पा रहे कि हमारे अंदर आत्मा है। मैं शरीर नहीं, महाराज जी ने भी सिखाया, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा, आई एम सोल। लेकिन हमारा आसक्ति शरीर से, परिवार से, समाज से है, देश से। लेकिन मैं चाहता हूं इस एकादशी के माध्यम से, महाराज जी के आशीर्वाद से, महाप्रभु के आशीर्वाद से, आपकी भक्ति, भजन, सेवा और संसार के प्रति आपका आसक्ति कम हो और सीखने को मिलो ये संसार कैसा है, दुख से भरा हुआ है। चाहे कितना बड़ा शिक्षा हो, और ये शिक्षा कैसी है? भौतिक शिक्षा, मटेरियल एजुकेशन, जो दुख देती है, शांति नहीं दे सकता है, सुख नहीं दे सकता है, ये क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है। और सुखी होना हो तो महाराज जी की सुंदर शिक्षा को याद करिए, स्मरण करिए। तो अब फिर क्या है? सुदामा और सुशीला, प्लीज गिव अटेंशन। हरे कृष्ण। तो सुदामा और सुशीला भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए तैयार हो गए। चर्चा हो रही है, हम जाएंगे। बोला ठीक है, हम जाएंगे तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। कौन कह रही है? सुशीला कह रही, उसकी पत्नी, अर्धांगनी, सहधर्मनी, अनुगामी। कितना स्त्री का संबंध है, स्त्री का मतलब भी जानना चाहिए हमें। तो वो सुशीला कहते हैं आप भगवान का घर खाली जाए, ये भी शिक्षा है। हम हरि कथा नहीं सुनाते, शिक्षा सुनाते। उस शिक्षा को मानिए, पालन करिए, आपका मंगल होगा। तो क्या शिक्षा है? कि भगवान का घर जब भी जाए, तीर्थों आदि में जाए, साधु के मंदिर में जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। श्लोक भी सुना सकता हूं यहाँ पे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी जाए कभी भी तो एक फल, जैसे अपने परिवार के लिए कुछ ले आते हैं दुकान से खरीद के, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती,
मेरी बहू है, मैं स्कूल के मास्टर नहीं हूँ, चलो पैसा मिला आज तनख्वाह, चलो ले चलते कुछ ना कुछ। उसी तरह से हमारा भगवान के प्रति भी होना चाहिए, साधुओं के भी प्रति होना चाहिए। भगवान के भक्त है और ज्यादा नहीं चाहिए। एक फल ले आए, अगर कुछ नहीं हो एक फल, एक केला, एक बनाना, 1 एप्पल्स, भगवान कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए, जगन्नाथ के लिए। ऐसी भावना भगवान के लिए हो हमारी सेवा, ऐसे मन में हमारा संस्कार उदित हो जाए तो वो सेवा उसी दिन से शुरू हो जाती है। अभी हमने परिवार के लिए किया है, अपना ब्लड रिलेशन, जो कि वो अपना नहीं, वो अस्थाई है, परमानेंट नहीं। तो अब क्या कह रही है सुशीला? बोला भगवान का घर जा रहे, घर में कुछ नहीं है। बोला तुम कह रहे हो हम देंगे? बोला हम अब क्यों चिंता करें, हम लाएंगे। सुशीला कह रही, वो गई बाहर से 2-4 जो पहले भारतीय सभ्यता संस्कृति में ब्राह्मण लोग भिक्षा करते थे, कलेक्शन करते थे भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। कभी कभी देखेंगे साधु कलेक्शन भी करता है, बड़े बड़े उत्सव के लिए किया, 1000 लोग खाएंगे तो मांगने के लिए जाते ताकि आपका पुण्य हो जाए। जो कुछ भी हो थोड़ा सा दे देने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो अब सुशीला गई 4-5 घर मांग करके और पोटली बांध करके सुदामा चल गए। कहाँ? द्वारका की। कितने लोग गए हैं द्वारका? देखे, रेज योर हैंड्स प्लीज। एक माता जी बस। गुजरात में है द्वारका, यस। तो आप लोग आइए, सब जगह साल में एक बार आप लोग, चूंकि आप लोग का घर गृहस्थी में है तो साल में एक जगह प्रत्येक, कभी वृंदावन, कभी पुरी, कभी मायापुर, जहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं। चूंकि जन्मोत्सव होगा, हैप्पी बर्थडे जैसे आप लोग बच्चे को मनाते हैं नाती पोते का, तो हम लोग भगवान का मनाने जा रहे हैं हैप्पी बर्थडे 3 मार्च को। हमारा 15 तारीख का टिकट है बेंगलोर से, 15 फेब। तो आप लोग आइए, आई इन्वाइट टू ऑल। महाराज जी ने निमंत्रण करती है कि महाप्रभु के जन्म के लिए, जैसे आप अपने बच्चे पोते के लिए आ जाते हैं छोड़ करके, जन्मदिन होगा। तो अब वो क्या है, गए कौन? सुदामा जा रहे, भगवान के लिए गई। देखिए दिया है तो देखिए क्या चीज मिलता है। या फिर शिक्षा क्या है, जो भी आप भगवान के लिए देते हैं, भगवान किसी का ऋण नहीं रखते, भगवान उसके बदले में प्रतिदान करते हैं। जैसे आप दुकान जाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, वो उनको रिवर्स में आपको कुछ मिलता है, कुछ सामान, कुछ मैटर्स, पदार्थ जो चाहिए आप। और गए, संक्षिप्त में सुना रहा हूँ, और गए सुदामा, आप लोग जानते हैं भगवान खा रहे, और रुक्मणी आती है, उनकी अर्धांगिनी पहली कौन सी है? रुक्मणी। सधर्मिणी, अनुगामिनी, ये स्त्री भी का ये शिक्षा है। स्त्री कैसा होना चाहिए? सधर्मिणी, अनुगामिनी। लेकिन आजकल कलयुग में थोड़ा उल्टा चल रहा है, थोड़ा इसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। तो वैसा आप जानते हैं आजकल क्या चल रहा है? एक शब्द आ रहा है एल्यूमिनी। तो कुछ दिन के लिए स्वार्थ होता है, शादी कर लिया, उसके बाद डाइवोर्स हो गया, चलो एल्यूमिनी मिल गया, मुंबई में रहेंगे, फ्लैट खरीद लेंगे, 5 करोड़ मिला है, अब हमारा जीवन चल जाएगा। ये फिर जरूरत होगा तो और कर लेंगे, फिर किसी और से। ये स्थिति आज संसार का, कलयुग का, धोखा, चीटिंग। लेकिन हमारे भारतीय संस्कार सभ्यता ऐसे नहीं है। हम सीखते जा रहे हैं गलत चीज, अच्छाई चीज को हम छोड़ते जा रहे हैं। जो अच्छा है उसको हम स्वीकार नहीं करते, गलत चीज को हम स्वीकारते। तो मंगल कैसे होगा? तो इस प्रकार से वहां जब खाए भगवान, रुक्मणी ने हाथ रोक दिया, बोला सब आप खा लेंगे, हमको तो दीजिए। तो भगवान क्या कह रहे? तुम अगर खाओगे, तुम लक्ष्मी, जितनी भी वहां रानियां हैं, पटरानियां, सब लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जो हम लोग गाते हैं, जो संसारी लोग गाता है, जय जगदीश हरे, गाइए मत, जय जगदीश हरे, सुख आवे दुख जावे, यही तो गाते हैं। कैसे गाए?
क्या स्त्री कभी खुद सोच सकती है जब उसके पति का सेवा ना हो? जैसे मान लीजिए यहीं पे एक मंदिर बना ले, खाली आप लोग को बुलाए, आपके बेटे को भी नहीं बुलाए, आपके हस्बैंड को भी नहीं बुलाए, क्या आपको अच्छा लगे? बताइए। लेकिन हम लोग सब समय लक्ष्मी को बुलाते रहते। लक्ष्मी बोला हमारे पति का जहां सम्मान ना हो। पार्वती भी यही किया था, अपने घर को त्याग, बोला हमारा पति का सम्मान नहीं हुआ अपने मायके में, हम उस घर को त्याग करते। और हम लोग वही बार बार जय जगदीश करने लक्ष्मी को बुलाए, आ जाओ। लेकिन भगवान की सेवा, नारायण की सेवा, हरि की सेवा नहीं करना चाहते। जो प्रभु जी ने सुंदर कीर्तन किया हरि का, विष्णु का, नारायण का, उसकी हम सेवा नहीं करना चाहते, खाली लक्ष्मी को बुला रहे हैं। कैसे आएगा? और हम लोग किसको बुलाते हैं? हम लोग लक्ष्मी को नहीं बुलाते। किसको बुलाते हैं? विष्णु को, नारायण को, गोविंद को, कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु। आप आइए। आपके आने से सारी सहस्त्र लक्ष्मियां, श्लोक भी नहीं सुना रहा हूं, ब्रह्म संहिता, हजारों लक्ष्मियां, जहां भगवान आ जाए हजारों लक्ष्मियां वहां झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाते। तो तरीका क्या है भगवान को खुश करने का? आप लक्ष्मी को भूल जाइए, लग जाइए भगवान की सेवा में। ಮಹಾರಾಜರು ಸುಧಾಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸುಧಾಮ ಎಂತವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೌಕಿಕ ಗೆಳೆಯರು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವರು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಧಾಮ ಆ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಆ ಸುಧಾಮ ಹೆಂಡತಿ ಆದಂತಹ ಸುಶೀಲ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಧಾಮನನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಕತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಡಿತಾಳೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅನುಗಾಮಿನಿ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಇದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದೆ, ನಾವು ಹೆಂಡತಿನ ಮಾತ್ರ ಕರಿತೀವಿ, ಗಂಡನ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ತಾಳ? ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಗಂಡನ ಮಾತ್ರ ಕರೆದ್ವಿ, ಹೆಂಡತಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು. तो फिर क्या हुआ? सुशीला और सुशीला कह रहे रुक्मणी, उनका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ने के बाद बोला सब आप ही खा जाए। ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ. 8:30 पे क्लोज कर दो। तो क्या हुआ कि रुक्मणी ने उनका हाथ रोक दिया। 7 minutes रिमेंस, यू कैन हियर इट। तो रुक्मणी ने उनका हाथ रोक लिया, बोला आप सब आप खा जाएंगे, हमको दीजिए। बोला तुम खाओगे तुमको देना पड़ेगा। बोला हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, आपके आशीर्वाद से पति परमेश्वर जहां खुश हो, आनंद हो, अपने सखाओं के हाथों का दिया हुआ भोजन जो आप समझते हैं ऋण है ये भक्तों का, आप ऋण चुकाते हैं, देते हैं।
ये नहीं कि खाली खाते हैं भगवान, हम लोग अपने लिए खाते हैं खाली, वो भी निकल जाता है, जमा नहीं होता है। हम लोग जो खाते हैं या जो भी जमा करते हैं वो भी परमानेंट नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। ये शरीर भी आज है कल नहीं रहेगा, चला जाता है। लेकिन जो भगवान को देते हैं वो जमा होता है, फिक्स डिपॉजिट, एफडी, परमानेंट, वो कभी खत्म नहीं होगा आपका। यहाँ पे शिक्षा है कि भगवान का जो भी आप सेवा करते हैं, दान करते हैं, वो आपका नष्ट नहीं होता है कृष्ण के लिए। आज आपको सेवा करने का मौका मिला है, ये आपका स्टोर हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, रुक्मिणी जब ली तो भगवान का आदेश था कुछ देना पड़ेगा, तो बोला हम क्या दें। बोला कल तो ये सुदामा जी चले जाएंगे, तो मैं इनका अभी ही उनके घर पे जाता हूँ, वहाँ उनकी पत्नी। तो ये रुक्मिणी वास्तविक रूप में लक्ष्मी स्वरूप में वहाँ पहुँच गई, शक्तिशाली है, प्रकट हो गई वहाँ पे। वहाँ सुशीला अपने बेटों के साथ जो भी कुछ घर का काम, तो वहाँ जैसे बोला ये कौन आ गया, बोला मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ, अपना वो परिचय दे। तुमने जो दिया था भगवान की सेवा के लिए, भगवान ऋण नहीं रखते, ये भगवान का आदेश है, मैं उनकी सेविका हूँ। पत्नी है तो भी कह रही मैं उनकी सेविका हूँ, उनके आदेश के अनुसार तुम्हें कुछ देने आए। बोला ठीक है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद करती हूँ, आई एम ब्लेसिंग यू। क्या कह रही, और रुक्मिणी लक्ष्मी क्या कह रही, मैं तुम्हें आशीर्वाद करती हूँ, तुम चिर यौवना बनी रहोगी। पहला स्टेटमेंट क्या है रुक्मिणी का, वो लक्ष्मी का, तुम चिर यौवना बनी रहोगी। क्या होता है चिर यौवना, हम लोग कितना भी रह ले, बंगलोर में रह ले, चाहे हमारा लड़का डॉक्टर है, हमारी बेटी डॉक्टर नहीं है, बाल सफेद हो जाएगा, जापानी तेल लगाते हैं काला करने के लिए, वाइट हो गया कलर, काला कर लो जवान दिखेंगे। आज तक कोई मेडिसिन नहीं बना जवान, हम नहीं रह सकते। लेकिन वो भगवान की सेवा करने से आज उसकी स्त्री सुशीला चिर यौवना बन गई है। आप बताइए, संसारी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं या भगवान के, ये आपको तय करना, दो दिशा। अगर आपको चिर यौवना है तो भगवान की सेवा शुरू कर दीजिए, और नहीं तो फिर वही पेंट लगाइए, व्हाइट को काला, क्या क्या तिला है पता नहीं। तो ये स्थिति है संसार का। ये सेवा का महात्म के रूप में भी आप समझ सकते हैं इसको, कि हमें भगवान की सेवा जल्द से जल्द घर में, भले हम नहीं जा पा रहे बार बार वृंदावन पुरी आदि, घर से ही सेवा शुरू कर दीजिए। और तथास्तु बोल करके वो सुंदर बन गई, सारे ऐश्वर्य आ गए घर पे। सोचिए, तो भगवान, इसका मतलब है कि भगवान को देने, सब लोग सोचते भगवान को देंगे खत्म हो जाएगा, मत देना, वहां मंदिर में कम हो जाता है, रख लो अपने लिए, खा लो, खा तो रहे जीवन भर, प्रत्येक जन्म हो रहा है। बंगला में कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। यह इसको दूसरा गीता में कहते हैं देहांतर प्राप्ति, महाराज जी ने सुना है, सुंदर। मरते हैं फिर दूसरा जगह हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, रिबर्थ हो जाता है। और इसको रोकना है तो महाराज जी ने सुना है कि सेवा करो, भजन करो भगवान कृष्ण का, तो तुम जा सकते हो कहाँ, गोलोक वृंदावन, बहुत दूर है, नहीं जा सकते। यांत्रिक, हमारा बेटा इंजीनियर है, चाहे बीटेक हो चाहे एमटेक हो, चाहे आईटी से हो चाहे एनआईटी हो चाहे रीजनल हो, नहीं जा सकता। हमारा बेटा साइंटिस्ट है, लाख रुपया अमेरिका में कमा, नहीं जा सकते आप ऊपर। अंतरिक्ष की सतह तो पहुंचना दूर की बात है, घुसने तो दूर की बात है। और वहां से फिर स्वर्ग के बाद वैकुंठ, वैकुंठ के बाद जहां महाराज जी ने सुंदर सुना है गोलोक वृंदावन, वहां उससे ऊपर और कोई दूसरा नहीं है। ये भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता है। जैसे समाज में जिसका बड़ा बिल्डिंग होता है वो ज्यादा पैसे वाला होता है, उसी तरह भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता महाराज जी के मुख से गोलोक वृंदावन सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पे है, उससे ऊपर और दूसरा कोई लोक नहीं है। गोलोक वृंदावन से सब नीचे है। अयोध्या, पुरी, जहाँ राम जी रहते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं, सब उनके नीचे। तो उनके लिए आपको एकादशी करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, घर पे रह के
और जब मिले पैसा मिले, भगवान की इच्छा हो, आशीर्वाद हो, मायापुर पूरी आती रही साधु के संग। तो अब लास्ट बोल के मैं यहाँ पर विश्राम करूँ, 2 मिनट रह गए। तो अब मैं इसको यहाँ पे, तो ये शिक्षा आपको मिला कि भगवान को देने से कम नहीं होता है, ये बढ़ता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब मैं आसक्ति, चूंकि भजन महाराज जी ने सुना है, तो हमें आसक्ति भी, तो भजन तो करेंगे लेकिन आसक्ति बढ़ा ले हम, तो भजन कैसे होगा? तो आसक्ति में मैं छोटा सा 1-2 श्लोक बोल के मैं विश्राम कर देता हूँ। तो पहला श्लोक भागवत का ही श्लोक, बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय। महाराज जी ने सुंदर सुंदर भागवत के श्लोक में एक श्लोक आसक्ति के ऊपर और रूप गोस्वामी का 1 या 2 श्लोक सुना करके मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं वेद व्यास, ज्यादा उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, सुंदर श्लोक उच्चारण कर रहे हैं वेद व्यास। अनासक्तस्य विषयान् यथा उपयुज्यत, ये है वेद व्यास का श्लोक। कहते हैं संसार के प्रति अगर भजन करना हो या सेवा शुरू करनी हो तो आसक्ति को कम करो। कैसी आसक्ति? बोला संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो कामना वासना है, वो कम करो, भगवान की सेवा की ओर ज्यादा बढ़ो। जैसे आज आपने जो भी आपका फेवरेट आज का जो टीवी में सीरियल था आज बंद कर दिया, इसको कहते हैं आसक्ति को कम करना। आसक्ति किधर बढ़ गई आज भगवान की कथा में। बोला कल सुन लेंगे, क्या दिक्कत है, कल सीरियल देख लेंगे, कल बात कर लेंगे। वो माता जी के साथ हम शाम में जाते थे पार्क में घूमने के लिए, आज नहीं जा पाए। आज आपका भाग्य है कि आप भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान का कीर्तन की ओर आपका बढ़ गया। यही आसक्ति बढ़ाना है सबसे। तो सोचिए आपका भजन शुरू हो गया। तो इसलिए आसक्ति भगवान के प्रति हो, भगवान के सेवा के प्रति हो, भगवान के भक्तों के प्रति हो, भगवान के एकादशी के प्रति हो। तो ऐसी आसक्ति बढ़ जाए तो फिर तो ये तो सोने पे सुहागा, डायमंड। हम लोग डायमंड रिंग मांगते हैं, ये डायमंड यहीं बैठे बैठे मिल जाए। और अंतिम में रूप गोस्वामी का श्लोक, कैसे आसक्ति कम हो? तो कहते हैं पहला श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात्यनावृत। वही गीता श्लोक महाराज जी ने सुना, रूप गोस्वामी का श्लोक सुना दी। क्या है? संसार की अभिलाषा हमारी कम हो जाए, इससे हमें, अगर संसार की आसक्ति बढ़ाएंगे, संसार की इच्छा बढ़ाएंगे, ये पूर्ण होने वाली नहीं है। लेकिन उस अभिलाषा को सुन करके भगवान के प्रति हमारी सेवा में, रुचि में उनकी अभिलाषा करें। भगवान कैसे खुश होंगे, वैष्णव कैसे खुश होंगे, एकादशी देवी कैसे खुश होगी, ईश्वर हम बढ़ा दें तो भगवान का हमें सब कुछ मिल सकता है। और अंतिम में कहते हैं क्या और आसक्ति? हम लोग कहते अभिमान अहंकार होता है, या हम कहते हैं हम सुंदर हैं, हम सुंदरी हैं, या हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, उपाधि लेके घूमते रहते। अंतिम श्लोक बोल के विश्राम कर रहा हूँ। रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ये उपाधि को छोड़ना पड़ेगा तभी भजन शुरू हो सकता है। तो क्या उपाधि है? श्लोक कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ज्यादा उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? उपाधि से हमको छोड़ना पड़ेगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम एक्स हैं, हम वाई हैं, हम जेड हैं, हमारे पास गाड़ी, हम फ्लैट में रहते हैं, हम सुंदर हैं, हमारे बड़े बाल हैं, हमारी साड़ी बनारसी है, दूसरे पास नहीं। ये जो प्राइड एंगर है, इसको त्याग करके, उपाधि को त्याग करके भगवान जो महाराज जी ने सारा भजन बोला उस ओर बढ़ेंगे। उपाधि त्याग करना पड़ेगा, उपाधि को छोड़ेंगे नहीं, भजन शुरू नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सुनो बोल के हरि कथा तो बहुत है, समय का लिमिट है। आज मैं यही विश्राम करता हूँ। महाराज जी से आशीर्वाद आप लोग की तरफ से महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। आपकी भक्ति चैतन्य महाप्रभु से साथ में प्रार्थना करते हैं। महाराज जी सबको आशीर्वाद करें कि भगवान के चरणों में हमारी अचला भक्ति, शुद्ध भक्ति शुरू हो जाए और कभी खत्म न हो। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅವನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ವರ್ಧಿಸಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದನು ಸುಧಾಮ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸುಧಾಮ ಏನು ಕೊಟ್ಟ? 3 ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿನ ಸುಧಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಚಿರ ಯೌವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಯಾವುದು ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಆಗದೇ ಇರೋಂತಹ ಚಿರಯೌವನವನ್ನು ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಸುಶೀಲಾ ದೇವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳಂತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಸಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಜನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರು 2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವ್ರತವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಏನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸುಧಾಮ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕತೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಹೆಸರು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಹರಿಕತೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ. ನಾವೇ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೀರಿ, ಇಂಥ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರು, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕರೀರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೀರ್ತನೆ, ಹರಿಕತೆ, ಭಗವಂತನ ಆರತಿ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ರಾಮನವಮಿ, ನರಸಿಂಹ ಚತುರ್ದಶಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು 11 ಗಂಟೆಗೆ, ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ, 11ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಏಕಾದಶಿ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಮಗುನು ಮಲಗಿಸುವಾಗ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ
ಆರತಿ ಮಾಡೋಣ. ಆರತಿ ಆದಮೇಲೆ